Hello students, welcome to the class. In this class, I speak on the essay written by P. Sainath, Where There Is a Will. We have given some details about the author P. Sainath. He is an Indian journalist and photojournalist. His essays focus on the social problems, rural affairs, poverty, and aftermath of globalization in India. These are the major topics on which he has penned several essays. He is the rural affairs editor of The Hindu. He is a regular contributor to The Telegraph in Kolkata. He also writes for the fortnightly Frontline and the daily Business Line in Chennai. These are his activities. This essay, Where There Is a Will, is taken from his book Everybody Loves a Good Draught. This is about P. Sainath. Now, let us see what is given in the pre-reading activity. They have asked one question. What does this title remind you of? The next one is they have asked us to list some of the simple things that have changed the lives of the people. These are the two activities we have to do in the pre-reading activity. First, let us try to answer the question asked here. What does this title remind you of? Where there is a will. Where there is a will. This is the title. And this title reminds us a proverb in English. Where there is a will, there is a way. This is the proverb. We can remember when we go to the title, where there is a will. The proverb, where there is a will, there is a way. Okay, this is the proverb. In Kannada, we have the proverb like Manasiddalli Marga. Manasiddalli Marga. Where there is will, if we have the will to do, there is a way. We can find out several ways to achieve that. Okay. First of all, we should have a strong willpower. Then only we can achieve the things we think of. So, this title, where there is a will, also results in there is a way. What was the way and how the people were able to achieve that, we can understand in the essay later on. Now let us move on to the next point of discussion of pre-reading activity. List some of the simple things that have changed the lives of the people. Here we can mention number of things. Those have changed the living style of the people lives. One example, mixer grinder. The invention of mixer grinder. It has changed the lives of the people. Earlier, the people used to grind the masala with the help of that grinding stone, rupavakal. But now, nobody uses such thing. Okay. They are using grinder, which runs with the help of electricity. Even in rural areas, we find such things.
even the rural people have been adapted to the new inventions. So here we can list out number of things. Okay, clock, scissors, then knife, sewing machine, several simple things we can here mention. Those have entirely changed the lives of the people. Now let's go to the essay by Sainath, where there is a wheel. This is the essay about a change that took place in Pudukottai. Pudukottai is a place in Tamil Nadu, it is stated, and it is also stated that it is one of the India's poorest districts. In India we find several districts, and among them some of the districts are poor, and among the poorest districts Pudukottai stands first. In that district, how the people were able to change the living style of the people there. Okay. Here in the beginning they have given some background to the essay. Cycling as a social movement. Cycling as a social movement. Social movement. You have read about the social movements that took place in several countries of the world. When the society will have number of defects and the lives of the poorer people become more and more hazardous, difficult one, the people struggle, they revolt against the rulers or the governments, and they bring some changes in the society. And such a moment happened because of cycling. Question mark. When that question is asked, we think that it is a far-fetched one. No connection between cycling and social movement. How that cycling brought a social movement is changing the society. Okay. To some extent, it looks strange to us, but the author himself says it does not look strange to the tens of thousands of neo-literate rural women in Pudukottai. Tens of thousands of neo-literate rural women. See, this question does not look strange to the tens of thousands of neo-literate rural women in Pudukottai. Why? They have given details in the next pages. And the author has also told that people find ways, sometimes curious one, of hitting out their backwardness, of expressing defiance, of hammering at the fetters that hold them. See, nowadays the people have found out several ways to do strikes against the government. See, hitting out their backwardness. Some of the people are very much backward. Okay. To root out backwardness, the people have found out several ways. At the same time, the people have found out several ways to express their defiance. At the same time, the people have also found out several ways of hammering at the fetters that hold them. The people have been bound with chains
and those chains have to be cut off. The people have found out several ways to cut off the chains and become free. And here in Pudukkottai, the neo-literate rural women find out, or they found cycling as a means for social movement. How? Let's see. As I told you earlier, it is one of the poorest districts in India, and there the women, rural women especially, they chose cycling as the medium for change. As it was a poor district, the people there are so poor, especially rural areas, and those women especially, they found out cycling as a means for their backwardness, or they wanted to use cycling to change their living style. Okay, and they have mentioned how many of them learnt bicycling here. It is stated, and the figure is really astounding. It is stated that nearly 1 lakh rural women, learned cycling during the past 18 months, 1.5 years. In just 1.5 years, or 18 months, nearly 1 lakh rural women learned bicycling, and among them 70,000 of them used to take part in the public exhibition contest. Not only they learnt bicycling, but they also used to take part in the exhibition contests that used to take place in Pudukkottai or in some other parts of Tamil Nadu. And till today we can find training camps in Pudukkottai. Those training camps train rural women in the art of cycling. How now we can find driving schools in district headquarters or towns and cities. Just like in Tamil Nadu, Pudukkottai, we find training camps to train the rural women in the field of cycling. And this cycling symbolized 3 factors, that is independence, freedom and mobility. See, this cycling, it was symbol of 3 factors. First one is freedom, next one is independence, third one is mobility. Independence. They are completely independent. They are not depending on anybody else. Whenever the women learned cycling, they were not depending on anybody else to move from one place to another. Okay. There is independence. Second, freedom. They are completely free. Okay. To go to any place at any time. No restriction. Okay. Third one was mobility. They were able to move from any place to any other place. Mobility. And this cycling symbolized these 3 things: independence, freedom and mobility. ನಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ PUCಯ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ವೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವಿ. ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಬ್ಬ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಲವಾರು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾನಂತರ ರೂರಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದ
ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಜೀವನ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದರೆ ಪಾವರ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಟಿದಂತ ಒಂದು ಶಾಪ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದರೆ. ಅದಾದ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾತ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಜಾಗತೀಕರಣ, ಆ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇದ್ದದ್ದು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದ ಹಿಂದೂ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅವರು ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೂರಲ್ ಅಫೇರ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಮಿಗೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅವರು ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 15 ದಿವಸಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಅವರು ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಗೂ ಸಹ ಅವರು ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇವರು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ವೀಲ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಲೇಖನ ನಾವು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಲವ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಡ್ರಾಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ. ಈ ಒಂದು ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪುದುಕೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪುದುಕೊಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅತಿ ಕಡು ಬಡತನದಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು, ಆ ಜೀವನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಧ್ಯನಾ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿಸುತ್ತಲ್ಲ. ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವೇನ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಇಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದಾಗಿದೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪುದುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು, ಈ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜನರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆ ಜನರು ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಜನ ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಾವು ಸಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ವಿರೋಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಬಿಗಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಕೋಲೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಹರಿದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪುದುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾಗಿದೆ. ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅತಿ ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಪುದುಕೋಟೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬಡತನದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಕತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಕಲ್, ಅದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು
ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ, ಓಕೆ, 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ 18 months over 1 lakh rural women, most of them new literates, have taken to bicycling as a symbol of independence, freedom and mobility. ಮತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್. ನ್ಯೂ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗತಾನೆ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸೌಕರ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಸಹ ಹಲವಾರು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾವು ಸಹ ಅವ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಗುಂಪಿನ ಕರೀಬಹುದಾಗಿದೆ ನ್ಯೂ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಆ ನ್ಯೂ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಈ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ 3 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ: ಫ್ರೀಡಮ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಬಿಲಿಟಿ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಸ್ವಾವಲಂಬನ ಜೀವನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗೋ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಾಗವರು ಸ್ವತಂತ್ರರು, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸಹ ಅವಲಂಬಿತರಾಗತಕ್ಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೇಳೋದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀಡಮ್, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾವ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ, ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರರು. ಅದಾನಂತರ 3ನೇದು ಮೊಬಿಲಿಟಿ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಸಿಂಬಲೈಸಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಸ್ವಾವಲಂಬನ ಜೀವನ. ಓಕೆ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀಡಮ್, ಸ್ವತಂತ್ರತೆ, ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರರು, ಯಾರು ಸಹ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರೋಗಿಲ್ಲ. 3ನೇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬಿಲಿಟಿ, ಚಲನಶೀಲತೆ. ಇವು 3 ಸಹ ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಏನು ಸೈಕಲ್ ಕಲಿತಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70,000 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಂತರಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪುದುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಕಮ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಮಗೂ ಸಹ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವರು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಧೈರ್ಯವಂತರು ಇದು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ರು. ಫಾಸ್ಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಲೋ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾವು ಆ ಪುದುಕೋಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯುವ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡತಕ್ಕಂತ ಕೇಂದ್ರಗಳು. ಯಾವ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ? ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯುವ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯಲು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪುದುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಲರ್ನ್, ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹ ಕಲಿಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಕಲಿಬೇಕು ಆಗಿದೆ ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು. ಹೌದಾ? ಹೀಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅತೀವವಾದಂತಹ ಆಸೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಆ ಪುದುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಮ್ಗೆ ಲೇಖಕರು ಕೆಲವು ಜನ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ತಿರತಕ್ಕಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ
ಕೆಲವೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಅಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ್ಯಾರು, ಅವರು ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂತೆ. ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಪುದುಕೋಟೆ, young women zip along the roads on their bicycles. See, in Pudukkottai, the women, they ride the bicycles in a very fast manner, zip along the roads. It is stated. One among the cyclists, Jamila Bibi, who has taken cycling, she tells, "It is my right. We can go anywhere. Now I don't have to wait for a bus. I know people made dirty remarks when I started cycling, but I paid no attention." See the opinion expressed by Jamila Bibi. She says, it's a right. Right. No one can take that right. And she also says, she can go anywhere. Okay. And there is no need to wait for the buses, she says. And at the initial stages, when she was riding the bicycle, the people made dirty remarks. They made dirty remarks. Okay. But she paid no attention. She did not hear the words spoken by those people. They were teasing. They were making humiliation remarks. But she paid no attention to those remarks and she simply went on cycling. That was the opinion expressed by Jamila Bibi. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರು, ಪುದುಕೋಟೆಗೆ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಭರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ವೇಗವಾಗಿ ಅಂತ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಳೆ, ಜಮೀಲಾ ಬೀಬಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅವಳ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರು. ಏನಪ್ಪ ಅವಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದು ನನ್ನ ಹಕ್ಕು. ಯಾರು ಸಹ ನನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಕಲಿತೇನೆ, ಹೊಡಿತೇನೆ. ಯಾವ ಸಹ ನನಗೆ ನೀನ್ ಸೈಕಲ್ ಕಲಿಬೇಡ, ನೀನ್ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿಬೇಡ ಅಂತ ಯಾವ ಸಹ ನನಗೆ ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಎನಿವೇ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನಾವು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾಳೆ ಅವರ ಮಾತು, ನಾವು ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಬಸ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾನು ಬಸ್ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದಾಗಿದೆ, ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಬಸ್, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಚಾರನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಆ ಬಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಸ್ಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ನೋ ಪೀಪಲ್ ಮೇಡ್ ಡರ್ಟಿ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ಪೇಡ್ ನೋ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರು ಟೀಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಣಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೌದಾ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅವರ ಯಾವುದೇ ಮಾತನ್ನು ಸಹ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನ ಕಿವಿ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಚುಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾನು ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತಳಾಗಿದ್ದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. Then next another woman is there and her name is Fatima. What she says, let us see. She is a secondary school teacher and she was so much addicted to cycling that she used to hire bicycle every evening for half an hour. She was not able to purchase a cycle which costed 1,200 rupees. Okay, so she was hiring bicycle every evening for half an hour. She was so much addicted to cycling. And she says, there is freedom in cycling. We are not dependent on anyone else now. I can never give this up. Jamila, Fatima and their friend Avakani, all in their early 20s, have trained scores of their other young women from their community in the art of cycling. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಫಾತಿಮಳ ಬಗ್ಗೆ. ಅವಳು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬಹುದಾಗಿದೆ,
ಆ ದಿವಸ ಅವಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. 1200 ರೂಪಾಯಿ ಸೈಕಲ್ನ ಒಂದು ಬೆಲೆ, ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಕಲ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅವಳಿಗಿಲ್ಲ. ಆ ದಿವಸ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಂಬಲ ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವಳು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇನ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ನಾವು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರು. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಎನಿವನ್. ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅವಲಂಬಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ, ಮಾವ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸಹ ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಇದೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಾತಿಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ಜಮೀಲಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವಕಣ್ಣಿ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ 18-20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುದುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಎದುರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.